నోటి మాటతో చేసేస్తున్నాడే, కనుసైగతో ఆపేస్తున్నాడే. నోటి మాటతో చేసేస్తున్నాడే, కనుసైగతో ఆపేస్తున్నాడే. హే అమ్మో అమ్మో ఆశ్చర్యకరుడే, అమ్మో అమ్మో అద్భుతకరుడే. అమ్మో అమ్మో ఆశ్చర్యకరుడే, అమ్మో అమ్మో అద్భుతకరుడే. Hi everyone, my name is Amundya. Hi everyone, my name is Ananya. So today we are going to tell a song and a Bible verse. Let's start with Bible verse. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalms chapter 118 verse 24. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come me, oh come me to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exhalations. Oh sing all the citizens of heaven above. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come me to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Thank you. Thank you. I'm going to sing Christmas song. మన యేసు బెత్లెహేములో చిన్న పశువుల పాకాలో పుట్టెన్, పాకాలో పుట్టెన్, పాకాలో పుట్టెన్, పాకాలో పుట్టెన్, పాకాలో పుట్టెన్. మన యేసు బెత్లెహేములో చిన్న పశువుల పాకాలో పుట్టెన్. Matthew 1:21. She will be bear a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Matthew 2:2. Saying he, where is he who has been born King of the Jews? For he saw his star when it rose, and have come to worship him. Matthew 2:11. And going into the house, they clothed the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Varshini, I am from intermediate class. I thank Nanny Uncle for giving me this opportunity to read Bible. Psalms 91. Those who live in the shelter of Most High will find the rest in the shadow of Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings.
His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of night, nor the arrows that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though a thousand falls at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, He will make you most high your shelter. No evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with long life and give them my salvation. ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ఏదైనా కానీ నీ ఆత్మకు మెలుకై వాడుకోమనే. యూట్యూబ్ మెసేజెస్ ఏదైనా కానీ నీ ఆత్మకు మెలుకై వాడుకోమనే. నీ చెవిలో అర్చు చెప్పనా, రిమైండర్లో గుర్తు చేయనా. ఓ అన్నా, ఓ అక్క, ఓ తమ్మి, ఓ చెల్లి అంటూ రిక్వెస్ట్ చెయ్యానా. యేసయ్యా ప్రేమను మించిందే ఏది లేదంటూ చాటి చెప్పాలా. సండే మండే ఏ రోజైనా కానీ దేవుని సంధికం వదలొద్దని. నీ చెవిలో అర్చు చెప్పనా, రిమైండర్లో గుర్తు చేయనా. ఓ అన్నా, ఓ అక్క, ఓ తమ్ముడు రిక్వెస్ట్ చేయనా. యేసయ్యా ప్రేమను మించిందే ఏది లేదంటూ చాటి చెప్పాలా, చాటి చెప్పాలా, చాటి చెప్పాలా. థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord, everyone. I am telling you about Psalm 100. Shout out joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with His gladness. Come before Him with joyful singing. Know that the Lord Himself is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His loving kindness is everlasting and His faithful to all generations. మార్గము చూపుము ఇంటికి, నా తండ్రి ఇంటికి. మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. పాప మమతల చేత పారిపోయిన నాకు ప్రార్థించే శ్యామము. పశ్చాత్తాపము నుండి తండ్రి సమకూరుచు పంపుము క్షేమము. ప్రభునియు సిలువ ముఖము చల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము. ప్రభునియు సిలువ ముఖము చల్లని నాకు పుట్టించే ధైర్యము. మార్గము చూపుము
మాధుర్య ప్రేమ ప్రపంచము చూపించు కంటికి. థ్యాంక్ యూ. Good morning everyone. I am Asher from primary. I am going to tell 10 commandments. You shall have no other gods before me. You shall not make idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your father and mother. You shall not murder. You shall not commit an adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet. Thank you. నజరేతు పట్టాన నాగుమలే ధరణిలో యోసేపు మరియమ్మ నాగుమలే ధరణిలో నజరేతు పట్టాన నాగుమలే ధరణిలో యోసేపు మరియమ్మ నాగుమలే ధరణిలో హల్లెలూయా 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 మేము వెళ్ళి చూచినాము స్వామి యేసునాథుని మేము వెళ్ళి చూచినాము స్వామి యేసునాథుని ప్రేమ మొక్కి వచ్చినాము మామూలంబులరగా ప్రేమ మొక్కి వచ్చినాము మామూలంబులరగా బేతలేము పురములోన బీద కన్య మరియకు బేతలేము పురములోన బీద కన్య మరియకు పేదరాసు రూపు దాచి వెలసె పశుల పాకల పేదరాసు రూపు దాచి వెలసె పశుల పాకల పేదవట్ల వారి కన్య మరియమ్మ ప్రేమ గల యేసు తల్లి మరియమ్మ ప్రేమ గల యేసు తల్లి బేరెల్లిన దేవదేవుడే యేసయ్య ప్రేమ గల అవతారం బేరెల్లిన దేవదేవుడే యేసయ్య ప్రేమ గల అవతారం స్వర్గధరాలు తెరచీరి ఏసయ్య స్వర్గరాజు పుట్టగానే ఏసయ్య స్వర్గరాజు పుట్టగానే సర్వోన్న దూతలు వచ్చీరి ఏసయ్య చక్కని పాటలు పాడిరి స్వర్గోన్న దూతలు వచ్చీరి ఏసయ్య చక్కని పాటలు పాడిరి నువ్వు పోయే దారిలో ఎరుషలేం గుడికా నువ్వు పోయే దారిలో ఎరుషలేం గుడికా అచ్చమ్మల్లె పూల తోట యేసయ్య అచ్చమ్మల్లె పూల తోట యేసయ్య దొడ్డు దొడ్డు బైబిల్ను దోసిట్లో పెట్టుకుని దొడ్డు బైబిల్ను దోసిట్లో పెట్టుకుని దూరోళ్ళే బయలెళ్ళినారే యేసయ్య దూరోళ్ళే బయలెళ్ళినారే యేసయ్య రాజులకు రాజుపూటన్నయ్య రాజులకు రాజుపూటన్నయ్య రారే చూడా మనం వెల్లుదామన్నయ్య రారే చూడా మనం వెల్లుదామన్నయ్య తారను చూచి తూర్పు జ్ఞానులన్నయ్య తారను చూచి తూర్పు జ్ఞానులన్నయ్య తరలినారే బెత్లెహేమన్నయ్య తరలినారే బెత్లెహేమన్నయ్య పదరా పోదామురన్న శ్రీయేసుని చూడ పదరా పోదామురన్న పదరా పోదామురన్న శ్రీయేసుని చూడ పదరా పోదామురన్న శ్రీయేసన్నంట లోకరక్షకుడంట శ్రీయేసన్నంట లోకరక్షకుడంట లోకులందరికయు హితరక్షకుడంట లోకులందరికయు హితరక్షకుడంట పదరా హే పదరా పోదామురన్న శ్రీయేసుని చూడ పదరా పోదామురన్న పదరా పోదామురన్న శ్రీయేసుని చూడ పదరా పోదామురన్న పదరా పోదామురన్న శ్రీయేసుని చూడ పదరా పోదామురన్న థ్యాంక్ యూ
Praise the Lord. A very pleasant morning to one and all. First and foremost, I would like to thank God for blessing me with another chance to be with you and share the precious word of God. పిల్లలు, మనమందరము డిసెంబర్ మంత్లోకి ఎంటర్ అయినాం కదా. మనకు ఈ మంత్ అంటే చాలా ఇష్టము, ఎందుకంటే ఇది క్రిస్మస్ సీజన్ కాబట్టి. జనరల్గానైతే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ టైంలో మనము చర్చ్లో గ్యాదర్ అయ్యి మళ్ళీ క్రిస్మస్ స్కిట్ అని, ప్రాక్టీస్ అని, క్యారల్ సింగింగ్ అని అన్ని విషయాలలో బిజీగా ఉంటాము, సెలబ్రేషన్స్ మూడ్లో ఉంటాము. కానీ ఈ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో మనం అవన్నీ మిస్ అవుతున్నాం. బట్ వన్ థింగ్ వీ షుడ్ రిమెంబర్, ఇట్లాంటి కష్టతరమైన ఈ కరోనా పీరియడ్లో కూడా దేవుడు మనందరినీ సురక్షితంగా ఉంచి కాపాడి మరొక సంవత్సరము క్రిస్మస్ను ఆచరించుకొనుటకు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప తరుణంను బట్టి దేవునికి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మనం చెల్లించాలా. అయితే ఒకసారి మనం అందరము కళ్ళు మూసుకొని దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందామా. సో ప్లీజ్ చిల్డ్రన్, put on your heads, close your eyes and concentrate all your thoughts and surrender all your mind, body, heart and soul into the feet of Lord and concentrate on today's prayer. Our gracious Heavenly Father, with an attitude of gratitude, once again we come unto your holy feet, O Lord. We thank you, God, for being with us in this pandemic situation and helping us to fight the challenges of life. Master, though we miss the fun of celebrations, we humbly plead you to bless us and help us to experience the real joy of Christmas through the word of God. This humble prayer we ask in the mighty, marvelous and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, 2000 years ago, Jesus Christ ఈ లోకంలోకి వచ్చినాడని మనందరికీ తెలుసు కదా. కానీ అంతకంటే కూడా ముందు, 1000 సంవత్సరాల ముందు ఈ లోకాన్ని పాపం నుండి రక్షించడానికి మెస్సయ్య వస్తాడని లేఖనాల ద్వారా, అంటే త్రూ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ త్రూ ప్రాఫిట్స్, గాడ్ మనకు అందరికీ ముందే తెలియపరిచినాడు. కానీ అందరూ ఆ విషయాన్ని నమ్మలేకపోయినారు, తెలుసుకోలేకపోయినారు. కొందరు మాత్రము మెస్సయ్య వస్తాడని, రక్షిస్తాడని నమ్మి దాని గురించి ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉండినారు. అయితే ఈరోజు ఆ విధంగా యేసు ప్రభు కోసము సిద్ధపడి ఎదురు చూసి యేసు ప్రభుని కలుసుకొని సంతోషించి దీవెనలు పొందిన కొందరి గురించి మనం ధ్యానించుకుందామా. మరి వారి ద్వారా దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నాడో కూడా మనం చూసుకుందాము. ఎక్కడ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతాయో అక్కడ క్రిస్మస్ ప్లే, నేటివిటీ స్కిట్ లేకుండా ఉండదు. మీరు కూడా ఎన్నోసార్లు ఈ స్కిట్స్లలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఉండొచ్చు. మళ్ళీ ఏంజల్గానో, మేరీగానో, వైజ్మెన్గా, లేక షెపర్డ్స్గా ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ మీరు ప్లే చేసి ఉంటారు. మరి ఆ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ యేసు ప్రభు పుట్టిన సమయంలో యేసు ప్రభుతో ఉండినవారు. మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా యేసు ప్రభువుని కలుసుకున్నారు, యాక్సెప్ట్ చేసినారు, రిసీవ్ చేసుకున్నారో మనం చూద్దామా. మరి మనం స్కిట్లో క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా వస్తారో అదే ఆర్డర్లో మనము ఒక్కొక్కరి క్యారెక్టర్ గురించి మనం ఈరోజు ధ్యానించుకుందాము. సరేనా? జీసస్ క్రైస్ట్ బర్త్ గురించి మనకు హోలీ బైబిల్లో చూసినట్లయితే లూక్ చాప్టర్ 1 and 2లో మనకి అవంతా కనబడుతుందన్నమాట. అయితే ఫస్ట్ మనం ఏం చూస్తామంటే, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మేరీ ఫస్ట్ మన క్యారెక్టర్, లేక యేసు ప్రభుకి తల్లిగా ఎన్నుకోబడిన, దేవుని ద్వారా ఎన్నుకోబడిన స్త్రీ. మరి మేరీ ఎవరు? మేరీ వాజ్ ఏ యంగ్ గర్ల్ హూ వాజ్ ఎంగేజ్డ్ టు జోసెఫ్. ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి సడన్గా ఒకరోజు గేబ్రియల్ ఏంజల్ వచ్చి
ఏమని చెప్పినాడు? దయాప్రాప్తులారా నీకు శుభము, నీవు గర్భంను ధరించి ఒక కుమారుని కందువు, ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుదురు అని చెప్పినాడు. అయితే ఒక అమ్మాయికి సడన్గా వచ్చి నువ్వు ఇప్పుడు కుమారుని అంటావు అని చెప్తే ఎంత భయం వేస్తుంది కదా, భయపడాలి కదా. మరి నేనే ఒక చిన్న అమ్మాయిని, మరి నాకు ఒక బాబు పుడితే నేను ఎట్లా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను అని భయపడాలి కదా. కానీ మేరీ ఆ విధంగా భయపడలేదు. మరి ఏం చేసింది? యాజ్ సూన్ యాజ్ మేరీ గాట్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ గేబ్రియల్ దట్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మదర్ ఆఫ్ మెస్సయా, షీ డిడ్ నాట్ గెట్ స్కేర్డ్, neither did she refuse, but she asked and found out. ఇది ఎలా సాధ్యము? How shall this be to me since I do not know a man? అని ఆమె ఏంజల్ని అడిగింది. అయితే ఏంజల్ ఏం చెప్పినాడు? హోలీ స్పిరిట్ నీ మీదకి వస్తుంది, పరిశుద్ధాత్మ వలన నువ్వు గర్భంను ధరిస్తావు అని చెప్పినప్పుడు ఆమె చాలా సంతోషించింది. ఆమె ఏ విధంగా సంతోషించిందో మనం చూద్దాము. దేవుడు నాకు ఒక గొప్ప కార్యం చేసిన, నన్ను ప్రజలు ధన్యురాలందరూ అని ఆమె స్తుతించడం మొదలుపెట్టిందనమాట. ఆ స్తుతి మనము ఒకవేళ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 46 వర్సెస్ నుండి 55 వర్సెస్ వరకు మేరీ స్తుతించినది మనము బైబిల్లో చూడగలుగుతాం అన్నమాట. మరియమ్మ దేవుణ్ణి స్తుతించడము ప్రారంభించింది. నన్ను ప్రజలు ధన్యురాలందరూ అని ఆమె పొగడడం మొదలుపెట్టిందనమాట. ఎందుకంటే లోకాన్ని రక్షించే ఒక గొప్ప రిడీమర్, ఒక సేవియర్ నా గర్భంలో నుంచి దేవుడు జన్మింపజేస్తున్నాడా అన్న సంతోషానికి ఆమె ఏమని పొగుడుతుందో నేను చెప్తాను. ఇక్కడ రాసింది, మీరు తర్వాత బైబిల్లో కూడా మీరు చదవండి, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పినాను కదా, అది ఎక్కడ చూడొచ్చు మనము? లూక్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 46 to 55. She praised and magnified the Lord. ఆయన గొప్పతనాన్ని ఘనపరిచింది, ఆమె స్తుతించింది. She rejoiced, సంతోషపడింది. ఇంకా షీ బిలీవ్డ్ ద స్క్రిప్చర్స్. ఎందుకు చేయగలిగింది, ఎందుకు సంతోషపడగలిగింది? ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి స్క్రిప్చర్స్ అనేవి తెలుసు అన్నమాట. ఆమెకు ముందే యేసు ప్రభు జన్మిస్తాడు అనే విషయాన్ని, సేవియర్ మెస్సయ్య వస్తాడన్న విషయాన్ని ఆమె నమ్మింది. కాబట్టి ఆమె మరి పెద్దలతో విన్నదో లేక మరి స్క్రిప్చర్స్లో ఆమె చదివిందో మనకు తెలియదు, కానీ ఆమె ఎదురు చూస్తుండింది, వెయిట్ చేస్తుండింది. మరి ఆ వెయిట్ చేసినట్లు ఆ విషయం తెలియగానే ఆమె స్తుతించడం మొదలుపెట్టింది. మరి ఇంకేం చేసింది ఆమె? షీ స్టార్టెడ్ రికలెక్టింగ్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్. మా పితరులకు దేవుడు ఏం గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడో అని గుర్తు చేసుకుంటుంది. మరి గ్లోరిఫైడ్ ద లార్డ్ అండ్ షీ ఒబేడ్ ద లార్డ్. ఆమె మేరీ చేసిన మంచి పనులు ఇవి అన్నమాట. యేసు ప్రభు గురించి ఆమె తనకు పుట్టబోతున్నాడని తెలియగానే ఈ రకంగా ఆమె స్తుతించింది. మరి ఈ క్రిస్మస్లో మన హృదయాలలో యేసు ప్రభు రావాలంటే, మన జీవితాలలో యేసు ప్రభు వస్తున్నాడంటే మనకు కూడా అంతే ఆనందం కావాలి కదా. ఒకవేళ మనకు వాక్య జ్ఞానం ఉంటే, మనకు స్క్రిప్చర్స్ ది నాలెడ్జ్ ఉంటే, మనం కూడా ఆ విషయాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మనం సంతోషించాలా. ఆ రియల్ జాయ్, నేను అన్నాను కదా ఇప్పుడే, మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగాలి. ఆ సంతోషాన్ని ఎప్పుడు చేయగలుగుతామో, మన లైఫ్లోకి, మన హార్ట్లోకి జీసస్ జన్మిస్తేనే మనకు ఆనందం అనేది వస్తుంది. అండ్ ఆమె రికలెక్ట్ చేసుకొని ప్రేజ్ చేసినట్టు మనం కూడా మన ఫ్యామిలీకి, మన ఎల్డర్స్కి, మన పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఏ విధంగా, యాన్సిస్టర్స్కి ఏ విధంగా గాడ్ హెల్ప్ చేస్తున్నాడో అవన్నీ మనం గుర్తు చేసుకుంటూ దేవునికి ఎప్పటికీ వందనాలు చెల్లించాలని మనం నేర్చుకుంటున్నాము. ఇంకోటి గొప్ప పని మరియమ్మ చేసింది ఏంటంటే, షీ హ్యాడ్ ఫెయిత్ అండ్ ఆల్సో ఒబేడ్ గాడ్. ఆమెకు విశ్వాసం ఉండింది. మళ్ళీ దూత ద్వారా దేవుడు చెప్పగానే దేవుని మాటను నీ చిత్తానుసారం జరుగుని అని ఆమె తనను తాను సమర్పించుకుంది. As a result of her faith, she is called blessed. ఆమె ధన్యురాలు అంటారు. అయితే మనం ఒకవేళ దేవుని మాటను విశ్వసించి ఆయన మాటకు ఒబే అయినట్లయితే మనం కూడా బ్లెస్సెడ్ అనబడతాం, మనం కూడా ధన్యులం అనబడతాం. అది ఎంత గొప్ప ఆనర్ కదా. మరి ఆ విధంగా ఉండాలంటే మనం కూడా మరియమ్మలాగా విధేయత కలిగి ఉండాలా, విశ్వసించాలా, దేవుని ఘనపరచాలా, దేవుని స్తుతించాలా, మరియు దేవుని మాటకు తల వంచాలా. మరి ఈ నెక్స్ట్ మనము ఒకవేళ చూసినట్లయితే ఈ మేరీ ఎంబడి ఎవరిని చూసినాము మనం? ఇందాక ఏంజల్ని చూసినాం కదా. ఏంజల్ అనగానే మీ అందరికీ తెలుసు, ఆ ఏంజల్ పేరేంటి? గేబ్రియల్ ఏంజల్. మరి ఏంజల్ అంటే ఏంటి?
మరి ఏంజల్ ఎప్పుడు వచ్చినాడు? మనం లాస్ట్ లెసన్లో చదివినప్పుడు కూడా గిడియోన్ గురించి చదివితే అందులో ఏం చూసినాము? అందులో ఏంజల్ వచ్చినట్టు చూసినాం కదా. మరి ఈ ఏంజల్ రావటం ఏంటి, ఎవరంటే దాని గురించి కూడా 2 మాటలు నేను చెప్తాను. ఏంజల్స్ ఆర్ స్పిరిట్ బీయింగ్స్, సెలెస్టియల్ బీయింగ్స్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్. వాళ్ళకి దేవుని సముఖంలో వేలాది కోట్లాది దూతలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారంట. మరి వాళ్ళ పని ఏంటి, ఎందుకున్నారు ఆ దూతలు అంటే, carry out God's work on earth. They bring God's messages, protect God's people, offer encouragement, give guidance, fight the forces of evil. However, the main role is offering praises to God continuously. ఏమేం పనులు చేస్తారు దూతలు తెలుసా? వాళ్ళల్లో గేబ్రియల్ ఈజ్ వన్ అమంగ్ దెమ్ అండ్ అన్ ఆర్క్ ఏంజల్. గేబ్రియల్ అనే ఏంజల్ ఆర్క్ ఏంజల్. ఇంకా ఆ ఏంజల్ పని ఏంటంటే దేవుని యొక్క న్యూస్ మనుషుల దాకా తీసుకొని రావాలి. బుక్ ఆఫ్ డానియల్లో మనం చూస్తాము ఏంజల్ని. అక్కడక్కడ దేవుడు ఏంజల్స్ ద్వారా ఏంజల్స్ని పంపి మాట్లాడించినాడు. మరి వీళ్ళు చేసే పనులలో మెసేజెస్ తీసుకురావడం ఒకటి, ఇంకోటి ప్రొటెక్ట్ చేస్తారంట. మీకు తెలుసు కదా, సేటన్ మన వెనకాలనే ఉంటాడంట. ఫస్ట్ పీటర్లో తెలుపబడినట్లు మన వెనకాలనే ఎప్పుడు మింగుదామా అని ఉంటాడు. కానీ మనము ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే గాడ్ సేటన్ మనల్ని అటాక్ చేయకుండా మన దగ్గరికి ఏంజల్స్ని పంపిస్తాడంట. ఆ సమయాలలో ఏంజల్స్ ఈ విధంగా కనబడినారేమో, కానీ మనకిప్పుడు ఏంజల్స్ కనబడరు, కానీ దే విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ఆల్ ద టైమ్. మనం ఒకవేళ ప్రేయర్ చేస్తున్నట్లయితే 91 Psalmsలో ఏమనుంది తెలుసా? నీ పాదములకు రాయి తగలకుండునట్లు ఆయన తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. అంటే మనకు కొంచెం కూడా హాని కలగనియాడంట దేవుడు. దేవుని ఇష్ట ప్రకారం మనం జీవిస్తే, దేవుని మాట మనం వింటే మనకు కష్టం కాకుండా దూతలను మన దగ్గరికి పంపిస్తాడంట. మనం ప్రొటెక్ట్ చేసే ఏంజల్లో మెయిన్ ఏంజల్ పేరు తెలుసా మీకు? మైకిల్. మరి ఈ విధంగా ఏంజల్స్ పనులు మనం ఇప్పుడు విన్నాం కదా. ఆఫరింగ్ ఎంకరేజ్మెంట్, గివింగ్ గైడెన్స్ అండ్ ఫైటింగ్ ద ఈవిల్ ఫోర్సెస్, ఇవన్నీ ఏంజల్స్ చేస్తుంటారు. అన్నిటికంటే ఎక్కువ పెద్ద పని వాళ్ళు చేసేది ఏంటో తెలుసా? ఇది వాళ్ళు చేసే పని. హెవెన్లో పరలోక దేవుని సముఖంలో, దేవుని సింహాసనం ఎదుట వాళ్ళు ఎల్లప్పటికీ దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటారంట. మరి ఇంత గొప్ప ఏంజల్స్ అంటే సెలెస్టియల్ బీయింగ్స్ అని చెప్పినాను కదా, వీరింత గొప్పవారు, దేవుని పని వినేవారు. మరి వాళ్ళే దేవుడు అంత చక్కగా అంత బాగా వాళ్ళని క్రియేట్ చేసినాడు, వాళ్ళంతా చేసుకున్నాడు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పటికీ దేవుని స్తుతిస్తారు. మరి ఏంజల్సే కంటిన్యూస్గా దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటారంటే మరి మనం కూడా స్తుతించాలి కదా. మనం కూడా దేవుడు చెప్పిన మాట వింటూ దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఎవరో చూసుకుందామా? ఈ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ ఇది చూడగానే మీకు తెలిసిపోయింది కదా ఎవరు? జోసెఫ్. మన స్కిట్లో మనం చూస్తుంటాము జోసెఫ్ వస్తాడు. జోసెఫ్ ఎవరంటే హీఈస్ అ కార్పెంటర్ అన్నమాట. అండ్ ఈ కార్పెంటర్కి ఎంగేజ్మెంట్ అయింది. ఎవరితో? మేరీతో ఎంగేజ్మెంట్ అయింది. ఆయన దగ్గరికి కూడా ఏంజల్ వచ్చింది, గేబ్రియల్ ఏంజల్. దేవుడే పంపించి ఏమని చెప్పినాడంటే, డ్రీమ్లో వచ్చి మరియమ్మ పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం ధరించింది అని ఆయనకు చెప్పినాడనమాట. అండ్ వెన్ హీ కేమ్ టు నో దట్ ది సేవియర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బోర్న్ త్రూ మేరీ, హీ యాక్సెప్టెడ్ మేరీ హ్యాపీలీ. అంతకుముందు వదిలేద్దామా అనుకున్నాడు, కానీ దూత ద్వారా ఆయనకు తెలిసినప్పుడు ఆయన సంతోషంగా పోయి మేరీని యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాడు. మేరీని యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఆమె రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఆయన తన మీద వేసుకున్నాడు అనమాట. ఆమె భారం మోసి ఆమెకు అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండినాడనమాట. అట్లా చేసినందుకు ఆయనకి ఏమి ఆనర్ దొరికింది? జీసస్ యొక్క జీనియాలజీలో ఆయన పేరు, బైబిల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన పేరు లిఖింపబడింది. ఆయన వంశంలో, యేసుప్రభు వంశంలో ఆయన పేరు ఉందన్నమాట. మరి అంత గొప్ప ఆధిక్యత ఆయన పొందుకున్నాడు. హీ వాజ్ వెరీ హంబుల్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. ఆయనలో ఉన్న ఆ నమ్మకత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దేవుడు మెచ్చి ఆయన చేసినాడు అనమాట. మరి ఈయన ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే, వీ ఆల్సో మస్ట్ సీక్ గాడ్స్ విజ్డమ్ ఇన్ ఆల్ అవర్ ప్లాన్స్ అండ్ ఇన్ ఆల్ అవర్ డెసిషన్స్.
మనం ఏ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా, మన ఫ్యూచర్ గురించి ఏ ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నా మొట్టమొదట మనం దేవుణ్ణి అడుక్కోవాలా. దేవుడు ఏ రకంగా మనకి చెప్తే మనం ఆ ప్రకారంగా ఒకవేళ చేసినామంటే అది మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఒకవేళ మనం నమ్మకంగా ఉన్నట్లయితే, హంబుల్గా దీనంగా ఉండి దేవుని మాటకు తల వంచినట్లయితే, గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు డూ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్డినరీ లైఫ్స్. మన లైఫ్ చాలా చిన్నది కావచ్చు, మనం జోసెఫ్ లాగా చాలా సింపుల్ పీపుల్ కావచ్చు, కానీ దేవుడికి మనం ఇష్టకరంగా ఉంటే దేవుడు గొప్ప పనులు మన ద్వారా చేయిస్తాడు. మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనము కూడా జోసెఫ్ లాగా దేవుని పని చేసే ప్రజలకు, దేవుని పని చేసే వాళ్ళందరినీ ఆనర్ చేయాలా, వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలా. మరి దేవుని పని చేస్తున్నారు, గొప్ప పని చేసే వాళ్ళందరికీ మనము సపోర్ట్ చేయాలన్నమాట. ఆ విషయాలు మనము జోసెఫ్ ద్వారా నేర్చుకున్నాము. మరి నెక్స్ట్ మనము చూసినట్లయితే ఎవరి క్యారెక్టర్స్ మనందరికీ చాలా ఇష్టం కదా. స్కిట్లో షెపర్డ్స్ వస్తున్నారంటే అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత ఇన్నోసెంట్గా, ఎంత దీనంగా వాళ్ళు కూర్చొని అన్ని వాళ్ళు చేసే పనులు చూస్తుంటే వాళ్ళ అమాయకత్వం చూసి మనకు ఆనందం వేస్తుంది కదా. మరి నిజంగానే కూడా ఈ షెపర్డ్స్ వేర్ వెరీ సింపుల్, సిన్సియర్, హంబుల్, హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ లవింగ్ పీపుల్. మరి ఇన్ని విషయాలు ఎట్లా తెలుస్తున్నాయి ఈ షెపర్డ్స్ గురించి? ఎందుకంటే రాత్రి వేళ తమ మందను కాసుకుంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళు రాత్రిపూట అందరూ హాయిగా ఇళ్ళలో పండుకుంటారు కదా, చలి కాచుకుంటూ కూర్చున్నారంట వాళ్ళు. అంటే చలికాలం, అది చలికాలంలో వాళ్ళ ఇంట్లో కప్పుకొని పడుకునే బదులు వాళ్ళు వాళ్ళ మందను, వాళ్ళ షీప్ని కాపాడుకుంటూ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారు, పని చేసుకుంటున్నారు, దీనంగా ఉన్నారు, హంబుల్గా ఉన్నారు. అండ్ దట్ ఈజ్ వై the good news of the birth of Messiah was first received by these people. మరి వాళ్ళ దీనత్వంను చూసి దేవుడు వాళ్ళకి ఆ ఆధిక్యతను ఇచ్చినారనమాట. అయితే ఈ గొల్లలు యేసు ప్రభు యొక్క పుట్టుక గురించి వార్త వినగానే చేసిన పని ఏంటి చూద్దామా. మనము లూక్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 10 ఒక్కొక్క వర్స్ నేను చదువుతాను. వాళ్ళు అందులో చేసిన పన్ను 10 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే మనం 15th వర్స్లో చూద్దాము. వారు ఫస్ట్ దూతను చూడగానే భయపడతారు కదా షెపర్డ్స్, కానీ ఫియర్ నాట్, భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పగానే వాళ్ళ భయమంతా పోయింది. వాళ్ళ భయమంతా పోయి వాళ్ళు వింటున్నారు. మరి దూత ఏం చెప్తుందో చాలా ధ్యానం పెట్టి విన్నారు. విన్నాక ఏం చేస్తున్నారు, వర్స్ 15లో లెట్ us గో నౌ టు బెత్లెహేమ్. ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నారు? విన్న వెంటనే మనం బెత్లెహేమ్కి వెళ్దాం, యేసుప్రభు పుట్టినాడంట, మనం చూసాం పదండి అని ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. చూడండి పిల్లలు, అది రాత్రి టైం కదా, రాత్రి టైం. మరి వీళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు? చాలా సింపుల్ పీపుల్, దీనులు, పామరులు. వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, వాళ్ళకి ఏమి విషయాలు ఎక్కువ తెలియవు, కానీ వాళ్ళు ఒక్క సెకండ్ కూడా మనకు దారి ఎవరు చూపిస్తారు, ఈ నైట్లో మనకి ఎట్లా వెళ్తాం మనము, అది ఎక్కడున్నాడో, ఎక్కడ పుట్టినాడో అని వాళ్ళు ఏమీ ఆలోచించలేదు. ఇమీడియట్గా మనం వెళ్దాము అనుకొని వాళ్ళు వెళ్ళినారు కూడా. అనుకోవడమే కాదు, వాళ్ళ ప్రయత్నం ప్రారంభించినారు కూడా. మరి వాళ్ళకి మనం ఎక్కడికన్నా బయటికి వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఇవాళ రేపు అడ్రస్ తెలియకపోతే ఆ జీపీఎస్ పెట్టుకొని ఆ మ్యాప్ చూసుకుంటూ మనం వెళ్తాం కదా. వాళ్ళకి అవి ఉన్నాయా ఏమన్నా? ఏమీ లేవు. ఎవరైనా మార్గం చూపడానికి ఉన్నారా? లేరు. కానీ వాళ్ళు ఏ నమ్మకంతో వెళ్ళినారు? వాళ్ళకి భయం పోయింది. భయపడకూడదు అని దేవుడు దూత ద్వారా చెప్పగానే వాళ్ళ భయం పోయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు విశ్వసించారు కాబట్టి వాళ్ళలో భయం పోయింది. ఇంకా వాళ్ళు ముందుకు సాగగానే దేవుడు వాళ్ళ మార్గంను సరళం చేసేసిండు. వాళ్ళకి ఈజీగా మార్గం తెలిసింది. జ్ఞానులు, పెద్ద స్కాలర్స్ వాళ్ళైనా ఒకసారికి వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని యూజ్ చేసి రాజుగా పుట్టినైనా హెరోద్ దగ్గర ఉండే మన హెరోద్ని కనుక్కోవడానికి వెళ్ళిండ్రు, కానీ కొద్ది టైం కోసం వాళ్ళైనా కొంచెం డైవర్ట్ అయినరు. కానీ ఈ షెపర్డ్స్ మాత్రము చక్కగా జీసస్ దగ్గర వెళ్ళిండ్రు అనమాట. అండ్ వర్స్ 16 says, and they came with haste and found Mary, Joseph and the babe lying in a manger. They came with haste. త్వరగా వెళ్ళి చూచిరి. పరిగెత్తుకుంటూ పోయిందంట. మనం ఎప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ పోయి చూస్తాము? ఒకవేళ డాడీ ఇంటికి వచ్చి చెప్పిండు అనుకోండి, మీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ తెచ్చినాను, ఆ రూమ్లో ఉంది, పోయి చూసుకోండి అంటే మనం ఎట్లా పరిగెత్తుతాము? చాలా ఏమైంటుంది ఆ ఎక్సైట్మెంట్.
తప్పకుండా డాడీ ఉంది అని చెప్పినాడంటే మనం నమ్ముతాము. డెఫినెట్గా డాడీ తెచ్చినాడు, అది అక్కడ ఉంది అని నమ్ముతాము. ఇంకోటి ఏం నమ్ముతాము, అది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది, మనకి ఇష్టమైనదే ఉంటుంది అన్నది మనము నమ్ముతాము. ఆ ఇష్టమైనది ఏమై ఉండొచ్చు దాన్ని చూడాలన్న ఆత్రంలో పరిగెత్తుకొని పోతాం. అవునా అని మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం కదా, మరి అట్లానే వీళ్ళు కూడా త్వరగా వెళ్ళిరనమాట. వాళ్ళకి అంత ఆనందం, అంత సంతోషం కలిగిందనమాట. మనకు రక్షకుడు పుట్టినాడు, దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. దూత అదే వార్త చెప్పింది కదా, సువార్త శుభవార్త అదే చెప్పింది. రక్షకుడు పుట్టినాడు అనగానే వాళ్ళు పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిండ్రు. ఇంకా verse 17 says, and when they had seen it, they made known abroad, saying, which was told them concerning this child. వాళ్ళు పరిగెత్తుకోవడం, వెళ్ళి చూడడమే కాకుండా ఇమీడియట్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట, అందరికీ చెప్పడం మొదలుపెట్టినారంట. ఇది చూడండి, వాళ్ళు ఇక్కడ వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి చూస్తున్నారు, జీసస్ని చూస్తున్నారు, సంతోషపడుతున్నారు. ఎట్లా ఆత్రంగా వచ్చినారు చూడు, వచ్చి చూసి సంతోషపడడమే కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రంట, వెంటనే వెళ్ళి ఇక్కడ అందరికీ చెప్పడం, ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టేసిందంట. జీసస్ జన్మించినాడు, వాళ్ళకి ఏ ఆనందం దొరికిందో, ఏ సంతోషం దొరికిందో దాన్ని అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి ఆయన వెళ్ళినాడంట. మరి ఎంత గొప్ప విషయం కదా. నిజంగా కూడా మనకి ఏదైనా లాభం జరిగితే, ఎక్కడైనా సేల్ ఉంది, బై 1 get 1 ఫ్రీ ఉంది, చాలా బాగున్నాయి అంటే మన ఫ్రెండ్స్కి, మన రిలేటివ్స్కి అందరికీ ఫోన్ చేసి చెప్తాం కదా, ఇక్కడ చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా తీసుకోండి అని చెప్తాం కదా. మరి అట్లానే ఒకవేళ జీసస్ క్రైస్ట్ని మనము చూడగలిగితే, మనలో ఆత్రం ఉంటే దేవుడు మనకు కనబడతాడు. మరి మనం చూసి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగితే ఆ సంతోషాన్ని మనం ఆపుకోలేమన్నమాట. మనం తప్పకుండా అది ఇతరులతో షేర్ చేసుకుంటాము. ఆనందం అట్లాంటిది. కానీ ఆ ఆనందం మొదట మనం పొందగలగాల. మనం దేవుని మన మనోనేత్రములతో చూడగలగాలి. ఇప్పుడు బేబీ జీసస్ ఎక్కడ మనకు కనబడాడు, కానీ యేసు ప్రభును మన మనసుతో మనము మన మనోనేత్రములతో మనం చూసినట్లయితే మనకి ఇదే ఆనందం దొరుకుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి. గుడ్ న్యూస్, జీసస్ మనల్ని, సేవియర్ ఈజ్ బార్న్ అనే గుడ్ న్యూస్ మనం అందరికీ అందజేయాలన్నమాట. అయితే యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఫెయిత్ దే గాట్ అన్ అష్యూరెన్స్, ఫియర్ నాట్. మన బైబిల్లో మన గురించి 366 టైమ్స్, అంటే ఎవ్రీడే ఇంక్లూడింగ్ లీప్ ఇయర్, ఎవ్రీడే 1 టైం చదువుకున్న ఫియర్ నాట్, ఫియర్ నాట్. దేవుడు మనకు చెప్తా ఉండి ఇంకా భయం దేనికి, మనం దేనికి భయపడనక్కర్లేదు. దేవుడే మనకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు, దేవుడే చేస్తాడు. అయితే టుడే లెట్ us examine our hearts. Are we humble like these shepherds? Do we have that faith and readiness to see Jesus? And are we ready to proclaim his good news? గాస్పెల్ని మనం చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నామా? మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాము. మనలో ఆత్రం ఉందా? యేసు ప్రభును కనుక్కోవాలి, చూడాలన్న ఆత్రము మనలో ఉన్నట్లయితే మనకు కూడా దేవుడు అభయంని ఇస్తాడు, ఆ సంతోషాన్ని ఇస్తాడు, ఆ ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు, మన మార్గాన్ని మనకు దారి చూపిస్తాడు. మరి ఇంకొక క్యారెక్టర్, నెక్స్ట్ ఎవరు క్యారెక్టర్ వస్తారో ఇప్పుడు అందరు మీకు గుర్తొచ్చేసి ఉండొచ్చు. అదెవరంటే, ఈ ఒక్క వ్యక్తి మాత్రము మనం చూసే దాంట్లో విశ్వసించలేదు, నమ్మలేదు. ఈయన ఏమి అనుకున్నాడు, ఆయన హూ ఇస్ ఏ కింగ్ హెరోద్. కింగ్ హెరోద్ ఏంటంటే, వెన్ జీసస్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ బెత్లెహేమ్, కింగ్ హెరోద్ వాజ్ రూలింగ్ దట్ కంట్రీ. హీ వాజ్ రూత్లెస్ ఇన్ హిస్ రూలింగ్ అనమాట. చాలా క్రూయల్గా, అంటే మంచి కింగ్ అయినా, హీ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, పవర్ఫుల్, ద బిల్డర్ ఆఫ్ నేషన్స్ అని ఆయన పేరు. కానీ ఆయన లోపల అహంకారం అనేది ఉండింది. ఆయన లోపల ఒక ఏమంటారంటే, అంతా నాకే కావాలా, నేనే గ్రేట్, ఇంకొకరు ఉండొద్దు అన్న ఈర్ష వాళ్ళల్లో ఉండింది. కాబట్టి ఏమైందంటే, ఆయన ఏం చేసినాడు, ఆయన దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినారు, జ్ఞానులు వచ్చినారు కదా. ఇదండి ఈ 3 wise men హెరోద్ దగ్గరికి వచ్చి ఏమని చెప్తున్నారు, యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడా అని అడుగుతున్నారనమాట. అయితే అడగగానే ఆయనకి ఎంత కోపం వచ్చేసిందంటే, స్కిట్లో మనం చూస్తాం కదా, కింగ్ అనగానే అప్పుడు కూడా మనకు చాలా నవ్వు వస్తుంది. ఇట్లా లేసి గట్టిగా అరిసి అటు ఇటు తిరుగుతుంటే మనం హ్యాపీ అంటే చూసి ఎక్సైట్ అవుతుంటాము. అయితే నిజము, అవేమీ డ్రామా ఒకటి ప్లే కాదు, ఇవన్నీ నిజాలే అనమాట. అయితే హెరోద్కి కూడా ఆ కోపం అనేది వచ్చేసింది, అహంకారము ప్లస్ ఆయనకు నాకొక పోటీ కాంపిటీషన్ వచ్చినాడా అన్న కోపంతో ఆయన ఏం చేసినాడంట, వాళ్ళను
ఏమన్నాడు, వీళ్ళు చెప్తున్నది నిజమా కాదా? యాక్చువల్ అంటే ఒక కింగ్ అంటే ఆయనకు అన్నీ తెలిసి ఉండాలా, ఆయన విశ్వసించాలా. మరి మేరీ సింపుల్ పోర్ గర్ల్, కానీ ఆమె అన్నీ తెలుసుకుంది. మరి ఈయన కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. పోనీ తెలియకుండా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే స్క్రైబ్స్ని పిలిచి ఆయన అడిగినాడు వాళ్ళని, అవునా ఇది నిజమా, స్క్రిప్చర్స్లో ఉందా, ఇట్లా కింగ్ పుడతాడు అని ఉందా చూడండి మీరు అన్నప్పుడు వాళ్ళంతా స్క్రిప్చర్స్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ శాస్త్రులు ప్లేలో చూస్తాం, ఆ శాస్త్రులు చదివి అవును మీకు ఆ గ్రంథంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది అని చెప్తే ఆయన అప్పటికైనా విశ్వసించాలా, అప్పటికైనా దేవుని శక్తిని ఆయన కనుక్కోవాలా? అది కాదు. ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే అమ్మో నాకు పోటీకి వచ్చేసినాడు, ఆ బాలుని హతం చేసేయాలి, చంపేసేయాలి, వద్దు మనకు అనుకొని ఒక కుట్ర, ఒక ప్లాన్ చేసేసిండు అనమాట. ఏమన్నాడంటే మీరు వెళ్ళి బాలుని చూసి రండి, ఆ తర్వాత నేను కూడా పోయి పూజిస్తానని వాళ్ళకి చెప్పి పంపించి వెయిట్ చేస్తున్నాడు. కానీ దేవుడు, అన్నీ తెలిసిన దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, జ్ఞానులు వాళ్ళ దగ్గరికి మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళను వేరే దిక్కును పంపించేసినప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, వెయిట్ చేసి చేసి ఆయనకి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే ఆయన ఒక భయంకరమైన పని చేసినాడు. వీళ్ళు ప్రయాణం చేసి వచ్చినారు, ఒకవేళ పుట్టినాడు అంటే ఎక్కడున్నాడో, ఆ రాజుగా పుట్టిన ఆ బాలుడు ఎక్కడున్నాడో నాకు తెలియదు, మరొకవేళ ఆయన పెద్ద పెరిగి నాకే కాంపిటీషన్కి వస్తాడేమో, అసలు ఆయన ఉండకుండా చంపేసేయాలా, చిన్న బాబుని చంపేయాలా అన్న కోపంతో ఎక్కడో తెలియదు ఆయనకు. కాబట్టి ఆయన ఏం చేసిండు, 2 years కంటే చిన్న ఉన్న బేబీస్ అందరినీ చంపేయాలని ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసిండు. చూడండి చిన్న చిన్న పిల్లలని అందరినీ అక్కడ చంపేపిస్తున్నాడు అనమాట ఆయన. మరి ఈ విధంగా ఆయన ఒక క్రూయల్ కింగ్. ఆయన నుంచి మనం ఏమి చెయ్యొద్దో నేర్చుకోవాలి, ఏ రకంగా ఉండొద్దో. ఇంతవరకు మేరీ మరి షెపర్డ్స్ తోటి మనము ఏ విధంగా ఉండాలని నేర్చుకున్నాం, కానీ ఈయనను చూసి మనం ఏం నేర్చుకోవాలా, ఏ విధంగా ఉండొద్దు అని నేర్చుకోవాలా. అదేంటంటే లెసన్స్ we learn from this is when our actions are motivated by selfishness, we bring tragedy into our lives, also in other people's lives. మన మోటివ్, మనం చేసే పని వెనకాల ఒకవేళ మన జెలసీ కానీ, ఒకవేళ మన అనుమానము, మనలో ఇల్ ఫీలింగ్స్, థాట్స్ ఏవైనా ఉండి మనం ఆ పని చేసినామంటే అది మన లైఫ్లో ట్రాజడీని తీసుకొని వస్తుంది, మళ్ళీ వేరే అందరి ప్రజలకు కూడా అది దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫిష్ మోటివ్ తోటి ఆలోచించొద్దు దేవుని మీద. లైక్ జోసెఫ్, మన ప్రతి నిర్ణయము, ప్రతి డెసిషన్ మనము తీసుకోవాలా. లైక్ జోసెఫ్ వీ షుడ్ డూ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ థింగ్ ఇన్ అ రైట్ టైం మనం చేయాలన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారంటే, ఎవరు వీళ్ళని చూడగానే మీకు తెలిసిపోయింది కదా, వైజ్ మెన్, 3 wise men. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ 3 kings ఆర్ మెజాయి. వీరు చాలా పెద్ద స్కాలర్స్ అనమాట, అన్ని శాస్త్రాలు తెలుసుకొని చదివిన వారనమాట, అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి స్పేస్ సైన్స్ సైంటిస్టులు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ. అయితే వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, ఒక నక్షత్రం పుట్టిందంటే ఎక్కడనో ఒక గొప్ప రాజు పుట్టినాడు, మరి మేము చూడాలా ఆయనని అని అన్ని లేఖనాలు చూసుకొని ఆ బాలుని చూడాలా, ఆ బాలుడే మెస్సయ్య అని వాళ్ళు తెలుసుకొని ఆయనను చూడాలా అని వాళ్ళు ప్రయాణం మొదలుపెట్టిండంట. ప్రయాణం మొదలుపెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టిండ్రు. అయితే మనకు మీ సండే స్కూల్ అంకుల్ రియల్ క్యామెల్స్ని తీసుకొని వచ్చి పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి స్కిట్ చేయిస్తారు కదా, మరి అట్లానే వాళ్ళు క్యామెల్స్ మీద వచ్చిండ్రు అనమాట. క్యామెల్స్ మీద ఎన్నో వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి వాళ్ళకి 2 years పట్టిందంట జీసస్ క్రైస్ట్ వరకు చేరడానికి. మరంతవరకు ఒక సాంగ్ మనం ఎప్పుడు స్కిట్లో పాడతాం కదా, తూర్పు రాజత్రయమేమో చొక్క వెంట కానుకలతో చేలు నూటల్ బారి బండల్ దాటి వచ్చినమో, హో రాత్రి వింత తారహో రాజతేజ రమ్యమో, పశ్చిమంబు పోయి పోయి నడుపు పూర్ణ కాంతికి. వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు ఆ పాటలో వాళ్ళ కష్టాలను చెప్పబడింది అనమాట. వాళ్ళు ఏం చేసినంట, చేళ్ళు నూటలు భారీ బండలు అన్నీ, ఆ దారి చూడండి ఎంత ఎడారులు వచ్చిండొచ్చు, కొండలు వచ్చిండొచ్చు, బండలు వచ్చిండొచ్చు, అవన్నీ దాటుకుంటూ ప్రయాణమై ఆ నక్షత్రం చూసుకుంటూ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు దేవుని, మాకు మార్గం చూపించు, ఆ తారను ద్వారా నడిపించమని వాళ్ళు వెళ్తున్నారనమాట. మరి వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి they faced many difficulties, but as soon as they saw Jesus, they rejoiced exceedingly great joy.
మహానందాన్ని పొందుకున్నారంట. బైబిల్లో ఇదే ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఎక్సీడింగ్లీ గ్రేట్ జాయ్ వాళ్ళకు దొరికింది. మరి వాళ్ళ కష్టమంతా మర్చిపోయినారు. ఆ యేసు ప్రభువును చూసి వాళ్ళకి అంత మహా ఆనందం కలిగింది. మరి ఇంత గొప్ప స్కాలర్స్ మన దగ్గర గొప్పగా చదువుకున్న వాళ్ళైతే చాలా మెయింటైన్ చేస్తారు కదా వాళ్ళ డిగ్నిటీ. కానీ వీళ్ళు మాత్రము జీసస్ని చూడగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? దే ఫెల్ డౌన్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్షిపింగ్ జీసస్. ఏదో మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ఆయనకు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి ఈ బాలయేసుని వాళ్ళు వర్షిప్ చేస్తున్నారని రాయబడి ఉంది. మరి ఎందుకు ఆ చిన్న బాలుని వీళ్ళు ఇంతగా వెతుక్కుంటూ పోయి ఎందుకు చూస్తున్నారంటే దే యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ యాజ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్. లేఖనాలు సత్యము, ఈ బాలుడే రాజులకు రాజు అవుతాడు అని అది చెప్పడానికి గోల్డ్ని గిఫ్ట్స్ తీసుకొని వస్తారు కదా, అయితే గిఫ్ట్స్ ఆఫర్ చేస్తారనమాట. గోల్డ్ని ఆయనకు ఒకరు అర్పించినారు, ఇంకొకరు ఏమి ఇచ్చినారు? ఫ్రాంకిన్సెన్స్. అది ఎందుకంటే ఫ్రాంకిన్సెన్స్ టు షో దట్ దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ యాజ్ హై ప్రీస్ట్. యాజకులు ధూపం వేసేవాళ్ళు ముందు కాలంలో దేవునికి. మరి ఆ యాజకుడు మాకు పుట్టినాడు అని వాళ్ళు అది చూపెట్టడానికి ఫ్రాంకిన్సెన్స్ తీసుకెళ్ళినారు. ఇంకోటి మర్, బోళము అనగానే దే బిలీవ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై అండ్ రెడీమ్ హిస్ పీపుల్. మరి ఆయన విమోచకుడు, మన విమోచకుడిగా ఆయన మరణిస్తాడని దానికి సూచనగా అన్నీ తెలుసుకొని వాటన్నిటికీ సూచనగా గిఫ్ట్స్ని వాళ్ళు ఇచ్చినారనమాట. అయితే వీళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మరి తూర్పు దిక్కు నుంచి వచ్చినారు, ఖగోళ శాస్త్రం, స్పేస్ సైన్స్ అంతా తెలుసు, ఇంత జ్ఞానులు. కానీ యేసు ప్రభు దగ్గర మొక్కి ఆయనను పూజించినారు. మనం కూడా దేవుణ్ణి చూసి మొక్కి ఆయనను ఘనపరిచి మనకున్న ప్రెషియస్ థింగ్స్, మన టైం కావచ్చు, ఎనర్జీ కావచ్చు, మన టాలెంట్స్ కావచ్చు, మరి ఏమున్నాయో మన దగ్గర ప్రెషియస్ థింగ్స్, అవి మనం దేవునికి ఆఫర్ చేసినట్లయితే మనకు ఎక్సీడింగ్లీ గ్రేట్ జాయ్ దేవుడు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. మరి వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే క్రియల ద్వారా వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని చూపించినారు కదా. మనం కూడా మనం విశ్వసిస్తున్నాం, అవును జీసస్ పుట్టినాడు అంతతో సరిపోదు. మన క్రియలలో కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు మరి గొల్లల్లాగా ప్రచారం చేయడము, మరియలాగా స్తుతించడము, లేక జోసెఫ్ లాగా రెస్పాన్సిబిలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయడము, గాడ్స్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయడము, మరి వీళ్ళలాగా మనకున్న ప్రశస్తమైన అర్పించడము చేయాలన్నమాట. లెట్ us examine ourselves. Are we searching for Christ? Are we taking pains to see Him or reach Him? Are we opening our treasures? Are we honoring our Lord? If we keep faith in Him, He will lead us, no matter what people think or do about us. వీళ్ళు బయలుదేరుతున్నప్పుడు అందరు నవ్విండొచ్చు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు, ఇంత దూరం ఏం అవసరమా అని హేళన చేసిండొచ్చు, కష్టాలు పెట్టిండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు ఏది పట్టించుకోలేదు. మన లైఫ్లో కూడా ఎన్నో కష్టాలు రావచ్చు, కానీ మనం మనుషులకు కానీ పరిస్థితులకు కానీ ఎప్పుడు కూడా భయపడకూడదు. No matter how difficult the situations are, we don't know what our people are, our dear ones are facing, what kind of challenges they are facing right now. Kani it can be the financial problem, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కావచ్చు, హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, లేక ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, స్టడీస్ గురించి వరీస్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ నుంచి ప్రెషర్, ఏ రకమైన డిఫికల్టీ మన లైఫ్లో ఈ సమయంలో ఉన్నా కానీ మనం అవన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళాలా. ఏ హ్యాపీనెస్లో వెళ్ళాలా, మనకి ఏ గురి మనది ఏం పెట్టుకోవాలా, లైట్. దేవుడు మార్గం చూపిస్తాడు, లైట్ చూపిస్తాడు మనకు దేవుడు. మనం వీటిని పట్టించుకోవద్దు, వీటి నుండి భయపడకపోతే దేవుడు మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తాడు, దారి చూపిస్తాడు, మన జీవితాలలో వెలుగు నింపుతాడు. కాబట్టి ఆ రకమైన if we keep that faith in our God, He will be always with us. He will lead us in the journey of our life. So let us pray. మనం ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. దేవా, మరింత గొప్ప భాగ్యము మాకిచ్చినావు దేవా, మా గురించి ఈ లోకానికి నువ్వు వచ్చినావు అనే సత్యాన్ని ఎరిగి మనల్ని మనము దేవునికి సమర్పించుకుంటూ మరి మనం ప్రార్థన చేసి దేవుని దీవెనలు పొందుదామా? కళ్ళు మూసుకున్నట్టయితే ప్రార్థన చేద్దాం. అత్యంత కృపా సత్య సంపూర్ణుడవైన మా గొప్ప తండ్రి నాయన, ఇంతవరకు ప్రభా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి భద్రపరిచి మరొక సంవత్సరము మేము క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని పొందగలుగుటకు సహాయం చేసినందుకు నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. మరి ఇంతవరకు మాకు తోడుగా ఉండి నీ వాక్యం ద్వారా నీ చల్లని స్వరం మాకు వినిపించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. మరి విన్న వాక్యము ప్రతి ఒక్క బిడ్డ హృదయంలో నాటపడి ప్రభు అది ఫలించి అభివృద్ధి చెందేలాగున దీవించమని వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ప్రభా.
మరి నాయన మేము కూడా నిన్ను మా సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన ఆయన మరి మేము సంతోషంగా నిన్ను చూచుటకు మరి నీకు మా సమస్తంను అర్పించుటకు నిన్ను స్తుతించుటకు నిన్ను ఘనపరచుటకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండునట్లు మరి అందరూ ప్రభువా నిన్ను ఆదుకున్న వారు నిన్ను పొందిన వారందరూ పొందిన ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని మేము కూడా పొంది ప్రభువా మరి అనేకులను నీ వైపు నడిపించే వారిగా ఉండునట్లు మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ కొద్ది విన్నపములు మా ప్రియ ప్రభును నీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామంన అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.